పుస్తకం ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, దాని ఫీచర్స్ ఏంటి, లక్షణాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాము. హియర్ టుడే we will discuss about the discounts in the cash. Okay, the first one is about the cash discount and the other one is about the trade discount. Here మనము డిస్కౌంట్ ని ఈ నగదు డిస్కౌంట్ అని వర్తకపు డిస్కౌంట్ అని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు. నగదు డిస్కౌంట్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ అనేది దేనికి సంబంధించింది ఎలా చెప్పవచ్చు, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అనేది ఎలా చెప్పవచ్చు అనేది. సో నౌ కమ్ హియర్ cash discount. This discount is mainly given or offered by the creditor to his debtor. Why he has to offer this chance to the debtor means for the prompt payment of that particular payment. Okay, whatever the amount is given by the debtor to the creditor, he will pay the amount at a prompt time, means at a particular time, at the particular time or before the time of the maturity. Pay the purpose, what they will do, they offer some discount. That type of discount is called as the cash discount. ఈ నగదు డిస్కౌంట్ అనేది ఏంటి అని అంటే, ఒక రుణదాత ఎవరైతే అమౌంట్ పే చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ రుణదాత అమౌంట్ ని సరి అయిన టైంలోని లేదా ముందుగానే అమౌంట్ ని పే చేసినట్లయితే గనక ఆ రుణగ్రస్తుడు అనే వాళ్ళకి ఈ డిస్కౌంట్ అనేది ఆఫర్ చేస్తారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్యాష్ డిస్కౌంట్, నగదు డిస్కౌంట్ అని మనం చెప్పవచ్చు. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే, ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. while preparing the cash book, this type of discount, which type of discount? Cash discount. This cash discount should be recorded or shown while preparing the cash book. As I already told you that we have to prepare the cash book in simple column cash book, double column cash book, or in triple column cash book. While preparing in the 3 column cash book, 3 columns లోని ఆ డిస్కౌంట్ కాలం అని, నగదు కాలం అని, బ్యాంక్ కాలం అని ఉంటుంది. ఏదైతే మీకు డిస్కౌంట్ అని అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారో ఆ డిస్కౌంట్ కాలంలోని ఈ నగదు డిస్కౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిస్కౌంట్ కాలంలోని దట్ డిస్కౌంట్ కాలం we have to write the amount which relates to the discount. డిస్కౌంట్ కు సంబంధించినది ఏదైతే ఉంటుందో డిస్కౌంట్ కాలంలోని రాయాలి. And next, what we have to do, where we have to write means, here, if the trader receives the discount means, he has to write on the credit side of the cash book. Means, if the trader, ఎవరైతే ట్రేడర్ ఉన్నారో ఆ ట్రేడర్ కి డిస్కౌంట్ వచ్చినట్లయితే గనక that should be recorded in the left credit side of the cash book. Means, it should be mentioned it as discount received. It should be treated as a discount received and it should be written on the credit side of the cash book. If it relates to the discount allowed, means they are allowing the discount, means that should be recorded. అది ఆ డిస్కౌంట్ ని ఎటువైపు రాయాలి అని అంటే డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్. If trader allows means he should record the discount and it should be treated as a discount allowed and that should be recorded in the debit side of the cash book. నగదు పుస్తకంలోని డెబిట్ సైడ్ న డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అనేది ఉంటుంది. ఇచ్చిన డిస్కౌంట్, వచ్చిన డిస్కౌంట్ అని. ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ అన్నట్లయితే కనుక క్రెడిట్ సైడ్ న, వచ్చిన డిస్కౌంట్ అంటే కనుక మనము ఈ క్యాష్ బుక్ లోని చూపించాలి. So here the cash discount will be treated as discount allowed and discount received. Discount received should be recorded in the credit side and discount allowed should be recorded in the debit side. Okay, now come to the another thing that is about the related to the trade discount. The trade discount is allowed by the seller to the buyer. Here ఈ వర్తకపు డిస్కౌంట్ అనేది ఎవరికి ఇస్తారు అన్నట్లయితే గనక అమ్మే వ్యక్తి, హూ ఇస్ ద సెల్లర్ ఇస్ దేర్, ద వస్తువుల్ని అమ్మడము కొనడము జరిగే ప్రక్రియని వర్తకము అని అంటాము. అలా వర్తకం జరిగేటప్పుడు మనం ఎవరైతే మన దగ్గర సెల్లర్ దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేసే వ్యక్తి ఉన్నారో అలా కొనుగోలు చేసే వ్యక్తికి
కొంత డిస్కౌంట్ అనేది ఇస్తున్నాము. సో అలాంటి డిస్కౌంట్ ఏమని అంటారు అని అంటే వర్తకపు డిస్కౌంట్ లేదా ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. అండ్ దిస్ డిస్కౌంట్ షుడ్ నాట్ బి రికార్డెడ్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు, నగదు పుస్తకం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అనేది మనము అక్కడ చూపించకూడదు. ఓకే, and now this is the different types of the discount. And here cash discount and trade discount. And again here cash discount can be taken as discount received and discount allowed. And this is the trade discount. Here the cash discount will be given you for 2 marks in the final exam. And now come to the contra entry, which is very important for the final exam, 2 marks. ఈ కాంట్రా ఎంట్రీ అనేది మీకు 2 మార్క్స్ కి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లోని చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ కాంట్రా ఎంట్రీ అని అంటే తెలుగులోని ఎదురుపద్దు అని అంటారు. ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్డ్ దిస్ టాపిక్ అబౌట్ ద కాంట్రా ఎంట్రీ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ లోని నేను మీకు ఈ కాంట్రా ఎంట్రీ ఎదురుపద్దు అనేది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వన్స్ అగైన్ ఐ ఆమ్ రివైజింగ్ ద టాపిక్ హియర్. ఓకే, in which types, in which situations this contra entry will be appear, means in 3 stages. In 3 stages we can find out that the contra entry is appearing. The first one is about the when cash deposited into bank, and the second one is when cash withdrawn for office use, and the third one is when the check received and deposited on some other day. Okay, here when the contra entry is returned, when the contra entry should, we have to think if the transaction is done, that transaction is belongs to the, whether it belongs to the contra entry or not, that first we have to see. Why? Because this contra entry will be posted twice, simultaneously twice, means on the debit side and the credit side. At a time we have to write about this contra entry transaction. For writing means this, whenever these 3 types of transactions are appeared, that should be treated as a contra entry, and we have to write it on the both sides of the cash book, means on the debit side and on the credit side. Okay, ఈ ఎదురు పద్దు అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఒక వ్యవహారాన్ని చూడగానే అది ఎదురు పద్దు అని మనం ఎలా గుర్తించగలము? 3 వ్యవహారాలలో, 3 సందర్భాలలో, ఏదైతే 3 సందర్భాలు ఉంటాయో ఆ 3 సందర్భాలలోని ఆ వ్యవహారాన్ని చూసి మనము ఇది ఎదురు పద్దు అని గ్రహించగలము. అవి ఏవేవి సందర్భాలు అనంటే, మొదటిది when the cash deposited into the bank. నగదుని మనము బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు, నగదుని మనం బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు ఏమని అనుకోవాలి? అది ఎదురు పద్దుగా మనము భావించాలి. ఎదురు పద్దుగా భావించాము అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని క్యాష్ బుక్ లో డెబిట్ సైడ్ రాయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ కూడా రాయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, అండ్ అది మొదటి సందర్భము. రెండో సందర్భము వచ్చేటప్పటికి వెన్ ద క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్, ఆఫీస్ అవసరాల కోసము మనము బ్యాంకు నుంచి నగదు తీసినప్పుడు, ఇది రెండో సందర్భము. అంటే ఏంటి? ఎదురు పద్దు అని భావించడానికి, కనుక్కొనడానికి ఇది రెండో సందర్భము. ఏ సందర్భం అది? వెన్ క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్, ఆఫీస్ యూజ్ కోసము నగదుని బ్యాంకులోంచి తీసినట్లయితే కనుక దాన్ని కూడా, ఆ సందర్భాన్ని కూడా మనము ఎదురు పద్దుగా భావించాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక మూడో సందర్భము ఏంటిది? ద థర్డ్ means when the check deposited into the bank on the some other day. ఈ రోజున మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్తకుడు ఎవరైనా సరే, ఒక రుణగ్రస్తుడు మనకి చెక్ ఎవరైనా ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ చెక్ ని అదే రోజున కాకుండా సమ్ అదర్ డే, అదే రోజు కాకుండా ఇంకొక రోజు కానీ, వారం రోజుల తర్వాత కానీ, 10 రోజుల తర్వాత కానీ ఎప్పుడైనా సరే మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినట్లయితే కనుక ఆ సందర్భాన్ని కూడా మనము కాంట్రా ఎంట్రీగా భావించి నగదు పుస్తకంలోని డెబిట్ సైడ్ నా రాయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ నా రాయాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ 3 situations for writing or entering the contra entry. It is very important for you and it will be asked for 2 marks in the final exam. ఈ contra entry అంటే ఏంటి అని మీకు, ఎదురు పద్దు అంటే ఏంటి అని 2 మార్కులకి మీకు వస్తుంది కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఈ కాంట్రా ఎంట్రీ అనేది, క్యాష్ డిస్కౌంట్ అనేది, ఇవి 2 కూడా మీరు తరోగా చదువుకోవాలి. సో కాంట్రా ఎంట్రీ, ఎదురు పద్దు అని అంటే ఏంటమ్మా?
ఒకే సందర్భాన్ని రెండు వైపులా కూడా ఇరువైపులా అంటే డెబిట్ వైపున మరియు క్రెడిట్ వైపున ఏకకాలంలో అదే రోజున నమోదు చేసినట్లయితే అలాంటి పద్దులని ఎదురు పద్దు అని వ్యవహరిస్తారు అని రాస్తే సరిపోతుంది మీకు 2 మార్క్స్ కి. అండ్ నెక్స్ట్ we have to remember that it relates to the contra entry. For that purpose, we have to write or we have to indicate that sentence with C. Okay, C means contra entry. C అనే గుర్తుని మనము రాయాలి. ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళైతే C contra entry అని, తెలుగులో వాళ్ళైతే A ఎదురు పద్దు అని రాయాలి. ఎక్కడ రాయాలి? ఆల్రెడీ మనకి క్యాష్ బుక్ కాలమ్స్ లోని తేదీ, వివరాలు, LF, cash column, bank column, debit side. Same as it is on the credit side also. Date, particulars, LF number, cash, bank, discount columns ఉంటుంది కదా. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ A అని లేదా C అనేది ఎక్కడ రాస్తాము అనంటే LF నెంబర్ కాలం లోని లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ కాలం అని ఏదైతే ఉంటుందో అందులోని C అనే లెటర్ తోటి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళైతే C అని రాయొచ్చు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళైతే A ఎదురు పద్దు అని మెన్షన్ చేయాలి. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు C అని పెట్టినా కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అందులోని. కానీ కంపల్సరీగా we have to mention it that particular sentence relates to the contra entry అని. ఆ కాంట్రా ఎంట్రీ అని తెలియడం కోసము మనము గుర్తుంచుకోవడానికి A లేదా C అనే లెటర్ ని LF నెంబర్ లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్ లోని కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. ఇట్ విల్ బి మార్క్డ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ లోని మార్క్ చేసుకుంటారు. బట్ మనము ఇలాగ బ్లూ కలర్ లో మార్క్ చేసినా అందులో ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. But we have to mention it particularly. We have to mention. We are writing the date in the date column. Particulars about the transaction. We are writing the particulars in transaction in the particular column. And in LF column, we have to write it this. If any discount is there relates to that particular transaction, that should be recorded in the discount column. And the cash amount will be recorded in the cash column. And if the amount is paid through check or received through check means that should be recorded in the bank column. This is all about the contra entry. And another thing you have to remember that while preparing this contra entry, how we have to post the amount. It is very important for you that while preparing the contra entry transaction or entering the contra entry transaction into the cash book, you have to remember and you have to be particular through for what purpose, where we have to write the amount. ఈ ఎదురు పద్దుకు సంబంధించిన ఆ వ్యవహారం ఏదైతే మీరు నగదు పుస్తకంలో నమోదు చేస్తున్నారో అలా నమోదు చేసేటప్పుడు అమౌంట్ కి సంబంధించింది ఎలా రాయాలి అనేది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకొని రాయాలి. దిస్ we have to how to post the contra entry while preparing the cash book. ఈ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కాంట్రా ఎంట్రీ ఎదురు పద్దుగా వ్యవహారం ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ఎలా నమోదు చేయాలి ఈ 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ లోని. సో as I already told that the contra entry means the first transaction what is there when cash deposited into bank or when cash paid with the bank, that is the first transaction. It should be treated as a contra entry. If that a sentence this will be appear in the sum, that sentence or that transaction should be treated as a contra entry. ఈ మొదటి వ్యవహారము ఏదైతే ఉన్నదో ఎదురు పద్దుకు సంబంధించింది నగదుని బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసినప్పుడు అని వ్యవహారము మీకు 3 కాలమ్ క్యాష్ బుక్ 3 వరుసల నగదు పుస్తకం తయారు చేసేటప్పుడు కనిపించినట్లయితే కనుక ఆ వ్యవహారాన్ని ఎదురు పద్దుగా భావించాలి అని చెప్పాను. సో అలా భావించిన తర్వాత how we have to post that transaction while preparing the 3 column cash book. How we get the journal entry for that when the cash is deposited, మనం నగదుని డిపాజిట్ చేసాము అన్నప్పుడు చిట్టా పద్దు ఏమొస్తుంది? See the journal entry that we get as, we have to write it as like this: bank account data to cash account. For which sentence? When the check deposited into the bank. మనము cash ని
డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు ఏమని రాస్తున్నాము, బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయాలి. సో ఈ వ్యవహారాన్ని మనము క్యాష్ బుక్ లోని రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి, it should be very particular and it should be written as like this. Treat it as bank account data to cash account, bank khata data to nagadu khata. So you are writing here in cash book. నగదు పుస్తకంలోని మీరు నమోదు చేస్తున్నారు. నగదు పుస్తకంలో నమోదు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏమని రాస్తారంటే, నగదు పుస్తకం ఇక్కడ మీకు క్రెడిట్ అయ్యింది. సో నగదు పుస్తకంలోని ఎటువైపు రాస్తారు, క్రెడిట్ వైపున రాయాలి. ఏమని రాస్తాము, బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఓకే, నగదు పుస్తకంలో ఎటువైపు రాస్తారు, బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాయాలి. సో అమౌంట్ ఎంత, ఇక్కడ 5,000. ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ హియర్ 5,000. ఆ 5,000 అమౌంట్ ఎక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ మనం బ్యాంక్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు we have mentioned the name here bank, but the amount should be posted here, means in cash column. We should not write in the bank column. While writing the contra entry transaction, while writing or posting or transferring this transaction to the cash book, నగదు పుస్తకంలోకి మనము ఈ ఎదురు పద్దు అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎదురు పద్దుని నమోదు చేసేటప్పుడు ఎలా నమోదు చేయాలి. సో హియర్ క్యాష్ ఈస్ క్రెడిటెడ్, నగదు అనేది ఇక్కడ క్రెడిట్ అయ్యింది కాబట్టి క్రెడిట్ లోని రాయాలి. ఏం రాయాలి, దాని అపోజిట్ ట్రాన్సాక్షన్, వాట్ ఎవర్ ద ఆస్పెక్ట్, ఆపోజిట్ గా ఏమున్నది ఇక్కడ, బ్యాంక్ అని ఉన్నది. సో ఆ బ్యాంక్ అనేది మీరు ఇక్కడ రాయాలి, ఎటువైపున, క్రెడిట్ వైపున రాయాలి. రాసిన తర్వాత అమౌంట్ ని ఎక్కడ రాయాలి, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ క్యాష్ కాలమ్, నాట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ కాలమ్. యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ రైటింగ్ ద అమౌంట్ ఇన్ కాంట్రా ఎంట్రీ. ఈ ఎదురు పద్దు అని రాసేటప్పుడు అమౌంట్ ని రాసేది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. బ్యాంక్ అని రాయడం మాత్రం మనం ఇక్కడ బ్యాంక్ అని రాస్తాము, కానీ క్యాష్ కాలమ్ లో రాయాలి. ఓకే, అండ్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద ఆల్ఫాబెట్ C ఇన్ లెడ్జర్ ఫోలియో నంబర్. లెడ్జర్ ఫోలియో నంబర్ ఆవర్జాపుట సంఖ్య కాలం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆవర్జాపుట సంఖ్య కాలంలోని మనం ఏమని మెన్షన్ చేయాలి, గుర్తు పెట్టాలి, C అంటే కాంట్రా ఎంట్రీ అని, లేదు A, తెలుగులోని A అని కూడా రాసి బ్రాకెట్స్ పెట్టండి. ఏమంటారు, A అని అంటే ఎదురు పద్దు. బై రైటింగ్ దిస్ ఆల్ఫాబెట్ హియర్, C అని గాని A అని ఎదురు పద్దు అని గాని రాసాము అని అంటే దాన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది, ఇది కాంట్రా ఎంట్రీ. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఇక్కడ మనం నమోదు చేసామో that belongs to the contra entry. For that identification we have to write it as here C or A in Telugu. Okay, and now come to the other side. As I already told that every time while writing the contra entry ఎదురు పద్దు అనేది మనం నోట్ చేసేటప్పుడు, ఈ క్యాష్ బుక్ లోని నమోదు చేసేటప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ట్వైస్, 2 సార్లు నమోదు చేయాలి. 2 సార్లు నమోదు చేయాలి కాబట్టి సైమల్టేనియస్ గా ఎట్ ఏ టైం 2 వైపులా కూడా, మీన్స్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్, డెబిట్ సైడ్ ను నమోదు చేయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ నమోదు చేయాలి. ఆల్రెడీ we posted on the credit side once it is over. Now where we have to write it, we have to write it the same on the other side relates to the debit side. Okay, what we have to write it here, the same to cash account, and where we have to write the amount here in bank column. Okay, అమౌంట్ ఎక్కడ రాయాలమ్మా, బ్యాంక్ కాలమ్ లో రాయాలి. క్యాష్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ కాలమ్ లో రాయాలి, బ్యాంక్ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు క్యాష్ కాలమ్ లో రాయాలి. బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ వైల్ పోస్టింగ్ ద అమౌంట్. అండ్ అగైన్ వాట్ ఐ టోల్డ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ హియర్ యాజ్ C. If the date is there means you have to write the date in the date column. And once again I'm repeating, be careful that while writing this to cash account అని రాసినప్పుడు అమౌంట్ ఏమో బ్యాంక్ కాలమ్ లో రాయాలి, బ్యాంక్ అని రాసినప్పుడు క్యాష్ కాలమ్ లో రాయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ కాంట్రా ఎంట్రీ. అండ్ see here the other one,
when cash withdrawn from bank for office use. నగదుని బ్యాంకు నుంచి ఆఫీస్ అవసరాల కోసం తీసినప్పుడు, here it is given that we have withdrawn the amount 2000 from bank for office use. ఆఫీస్ అవసరాలకి యూజ్ చేయడం కోసము మనము బ్యాంక్ నుంచి నగదుని తీసాము. అప్పుడు ఆ వ్యవహారాన్ని what we have to treat it as? We have to treat it as a contra entry, and same we have to write it here on the debit side and credit side also. If it is withdrawn the amount for personal use, అదే గనక ఒకవేళ ఆ మొత్తాన్ని మనము సొంత వాడకాల కోసము ఫర్ పర్సనల్ యూస్ కోసము విత్డ్రా చేసినట్లయితే గనక దాన్ని మనము కాంట్రా ఎంట్రీగా భావించకూడదు. We should not treat it as a contra entry, and it should not write 2 times. Only once it should be written on the credit side as by drawings account. When if the amount withdrawn for personal use, మన పర్సనల్ యూస్ కోసము సొంత వాడకాల కోసము బ్యాంకు నుంచి తీసినట్లయితే గనక దాన్ని ఎదురు పద్దుగా భావించవద్దు. భావించకుండా ఏం చేయాలి? ఒక్కసారి మాత్రమే రాయాలి. ఎక్కడ రాయాలి? క్రెడిట్ సైడ్ న మాత్రమే రాయాలి. బై డ్రాయింగ్స్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. బట్ హియర్ దే క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ద అమౌంట్ ఈస్ విత్డ్రాన్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్. ఆఫీస్ అవసరాల కోసము విత్డ్రా చేశారు అని పర్టికులర్ గా అక్కడ అమౌంట్ ఆ వర్డ్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి we should treat the transaction as a contra entry, and again we have to post it on both sides, means on the debit side and as well as on the credit side. So here when cash withdrawn means what entry we will get? Cash account data to bank account. How we have to write it here? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని మనకి జర్నల్ ఎంట్రీ వస్తుంది. సో ఆ జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రకారము మనం ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద క్యాష్ బుక్. What we are doing here? We are preparing the cash book. So cash book is here debited. So where we have to write it here? On the debit side of the cash book as what we have to write it? The opposite aspect. Whatever the opposite aspect is there, that we have to write it here as to bank account. And amount, where we have to write the amount, as I told that when it is bank mentioned there, we have to write the amount here. How much amount is there? 2000. So where we have to write the amount? In cash column. And for identification, that is a contra entry, we have to write C, means contra, and we have to write it here. Okay. క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఏ సందర్భంలోని? మనం ఆఫీస్ అవసరాల కోసము మనం బ్యాంకు నుంచి తీసినట్లయితే కనుక నగదు ఖాతా డేటా టు బ్యాంకు ఖాతా అని వస్తుంది చిట్టాపత్తు. సో మనం ఏం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ క్యాష్ బుక్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. సో క్యాష్ బుక్ ఏమయ్యింది? ఇక్కడ డెబిట్ అయ్యింది. సో క్యాష్ బుక్ లో డెబిట్ సైడ్ ని రాయాలి. ఏమని రాయాలి? దాని అదర్ ఆస్పెక్ట్ అయితే ఉందో, ఏమున్నది ఇక్కడ మీకు? అదర్ ఆస్పెక్ట్ బ్యాంక్ అని ఉన్నది. సో ఆ బ్యాంక్ అనేది మీరు ఇక్కడ నమోదు చేయాలి. ఎక్కడ? డెబిట్ సైడ్ నా. వై? బికాస్ క్యాష్ ఇస్ డెబిటెడ్. So we have to write it in the debit side of the cash book, the opposite transaction or the opposite aspect, that is to bank. So we have to write it here to bank account. And where we have to write the amount? In cash column. బ్యాంక్ అని రాసినప్పుడు క్యాష్ లో రాయాలి, క్యాష్ అన్నప్పుడు బ్యాంక్ లో రాయాలి. అది ఒక్కటే జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి మీరు. సో అనదర్ థింగ్, ఈ వ్యవహారము ఎదురు పద్దుకు సంబంధించింది అని ఐడెంటిఫికేషన్ కోసము we have to write the C in ledger folio number. As I told that always the contra entry should be posted twice. Here once we have posted on the debit side. Is it over? And the other time we have to write it, means on the credit side. Already we have written on the debit side. Now where we have to write it? We have to write it on the credit side. What we have to write it? Already we have posted here to bank account. The other thing is there here, cash. So that should be recorded here. How we have to write it here? By cash account. And amount, where we have to write it here? If we are writing here cash, means the amount should be posted where we have to post the amount? In bank column. That is 2000 amount we have to write it here. Okay. Be clear that
Whenever the cash is mentioned, we have to write it in the bank column. Whenever the bank is mentioned, we have to write it in the cash column. And again, we have to write it as a C in ledger folio number. And again, one more thing, the other thing is that when check received and deposited it on another day, 1000 amount. What is happening here? The check is received. Once we will deposit the check on the same day only. ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుంది, అదే రోజున మనం చెక్ ని బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయొచ్చు, లేదా అనదర్ డే సమ్ అదర్ డే కూడా మనము ఆ చెక్ ని బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, డిపాజిటెడ్ ఇట్ ఆన్ అనదర్ డే. ఒకవేళ గనక మీకు ఆ చెక్ ఏదైతే మన దగ్గర ఉన్నదో ఆ చెక్ ని అనదర్ డే అదే రోజున కాకుండా సమ్ అదర్ డే గనక పోస్ట్ చేసినట్లయితే, డిపాజిట్ చేసినట్లయితే గనక ఆ వ్యవహారాన్ని కూడా మనం ఎలా భావించి ఏం చేస్తాము, యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ద both transactions whatever there, the cash deposited or withdrawn for office use ki elagaithe rasamo, same like that only we have to write this also. Okay, say here which entry we will get here when the check received and deposited in the other day means bank account data to cash account. Where it is going, the check is going into the bank, means bank is the receiver. Obviously bank will be debited according to the accounts rules. Whatever the receiver should be debited, so bank account should be debited. Bank account data to cash account. As I told that here to cash means here credited, so for that we have to write it here by bank account and write the C. And here bank means where we have to write the amount here in cash. So how much amount? 1000. And same the other side we have to post. What we have to write it here? Already bank we have written here. Now we have to write it as here to cash account and mention the letter C. And where we have to write the amount here? Cash means we have to post in bank column. How much amount is there? 1000. Okay, na? This all about the contra entry, how we have to write it. First of all, we have to remember that then in these three situations, the contra entry is appeared. And here, what are those three sentences or three sentences means deposited into the bank, and the other one is when the cash withdrawn for office use, and the third one is when the check is deposited in on some other day. Some other day రెండో రోజున another day రోజున deposit చేసినట్లయితే that should be treated as a contra entry. For suppose if the check is deposited on the same day, ఒకవేళ అదే రోజున బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినట్లయితే గనుక ఏం చేయాలి, that should be treated as a, and it should be written on only once. It should not post it twice. దాన్ని రెండు సార్లు పోస్ట్ చేయొద్దు. ఎన్నిసార్లు పోస్ట్ చేస్తాము? ఒక్కసారి మాత్రమే పోస్ట్ చేస్తాము. ఎక్కడ కాలంలో, ఏ కాలంలో రాస్తాం మనము? బ్యాంక్ కాలంలో రాస్తాం అమౌంట్ ని. ఎప్పుడు? when the check is deposited on the same day, అదే రోజున బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసినట్లయితే కనుక ఆ వ్యవహారాన్ని బ్యాంక్ కాలంలో అమౌంట్ రాసి ఒక్కసారి మాత్రమే వదిలేయాలి. అదే గనక రెండో రోజున లేదా సమ్ అదర్ డే పోస్ట్ చేసినట్లయితే గనక దట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ కాంట్రా ఎంట్రీ అండ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ బోత్ సైడ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు. అదే డిజిటల్ గురు, అదే డిజిటల్ గురు.
ఇక కనకవచం విషయానికి వద్దాం.